উত্তর কৃষ্ণপুরে যাত্রা শুরু করল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স। উত্তর কৃষ্ণপুর দ্বিতীয় খণ্ডের জাহুরা রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিকভাবে রবিবার উদ্বোধন হয়। কেবি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটির রামানিয়া ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর অধ্যক্ষ ডক্টর ঋতুরাজ ভারদ্বাজ। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ মৌলানা ইসমাইল কাশিম, আসাম বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর বিজন দেব সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সের উন্নতি কামনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পড়ুয়ারা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন তারা। এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর এমডি জাকারিয়া বড়ভূঁইয়া জানান, 2019 সালে শিলচর শহরের রঙ্গিরখাড়ি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রায় 2000 পড়ুয়া এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এবার উত্তর কৃষ্ণপুরে নতুনভাবে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানে যাত্রা শুরু করা হয়েছে। এই নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন এমডি জাকারিয়া বড়ভূঁইয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, ডেইলি বরাক। It will be the first institute of its own kind because, frankly speaking, when I used to remain attached with some institute, I always want to give my 100%. I welcome all of you. If you want to see Raman Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, you will find or you will come to know what is that. So I promise to the people of this region, if your management, they give their consent, they give me constant support, I will gift you a state of art in the field of pharmacy for this area, for this region. Initially, we'll start with 60 number of seats. Later on, we'll increase it to 100 number of seats. And hopefully, from the next academic session onwards, no person from this region need to go to Guwahati for any sort of degrees in pharmacy. This degree is not, that will be a diploma in pharmacy, because the need, the keen desire of these people will be fulfilled by IMPS. Okay, I cannot say Zakaria, where are you? Okay, shall I reveal the name or no need? Yes. Okay, it will be named as Assam Institute of Pharmacy, AIP. It's coming in the year 2024 and 25, and I am associated with this. So we are doing the other processes, the other formalities. Hopefully by next year you are going to get the Pharmacy Institute in this building itself. With this, I would like to conclude, and once again I would like to thank each and everyone for giving me this space, giving me this recognition at Silchar. Thank you once again. Without paramedical science, medical science cannot remain. In this context, this institute is delivering tremendous, a very vital help to the society by giving chance to our students or the students of the Borak Valley to undertake such courses which will employ or generate employment. Nowadays, there are several universities, several colleges, several other academic institutions from which many students are performing general courses. And what is happening? After passing the BTech, somebody is doing service in bank. After performing MSc, PhD, somebody is running after TET, teacher. So what is this? Our present government is not able to provide the employment in respect to his or her qualification. So the question now arises to provide or to give the students the employment generating education. And in this respect also, this paramedical science play a vital role. So this institution is, I have heard from the previous lectures that in 2019, this institution has originated, and after that the corona period has come,
And within this Corona period, we know what type of hurdle we have faced. And in the year 2023, this institution is going to open the new building with a very good and more infrastructure here. This is the tremendous effort and labor of the few persons involved in this managing committee of this institution. Hello everyone. ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সের পক্ষ থেকে সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এমডি জাকারিয়া বারবুইয়া, ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সের ডিরেক্টর। আজকে আমাদের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছে এবং আমি আশা করি আমাদের এই ইনস্টিটিউশন থেকে যত আশেপাশে বরাকবিলি তোরা যত মানুষ রয়েছেন সবাই অনেক উপকৃত হবেন এবং আমাদের বিশেষ বিশেষ কোর্স যেগুলা বরাকবিলিতে আমরা যেসব কোর্স নিয়ে এসেছি, যেমন কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিসেস এসেনশিয়াল ড্রাগ, যেমন ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের প্যারামেডিক্যাল কোর্স, কমিউনিটির উপর কোর্স, এই কোর্সগুলো আমাদের আপাতত রয়েছে এবং আমাদের বিগত দিনের কিছুদিনের মধ্যে ফার্মাসি কোর্স, নার্সিং কোর্স, সব কোর্সগুলো আমরা এখান থেকে প্রোভাইড করার মতো ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমি অনুরোধ করব আমার বরাকবাসী এবং আমার গোটা আসামের তথা যত মানুষেরা এই ভিডিও দেখছেন সবার কাছে আমার এই অনুরোধ, একবার হলেও আমার ইনস্টিটিউশন একবার এসে ভিজিট করে যাওয়ার জন্য, ইনস্টিটিউটটি একবার দেখার জন্য। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের গুড কোয়ালিটি অফ ল্যাবস, আমাদের সব কমিউনিকেশন, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, টিচার, ফ্যাকাল্টি সবকিছু একবার এসে দেখে যাওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। এবং আমার অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সবাইকে যারা এখানে আজকের প্রোগ্রামে যারা এসেছেন, এবং ধন্যবাদ। আমাদের এখানে যেসব কোর্স করানো হয় সেই সব কোর্স করে যাওয়ার এখান থেকে বের হওয়ার পর আমরা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির সঙ্গে ডিরেক্টলি যোগাযোগ করে দিই যে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে। এছাড়াও সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতীয় সব জায়গাতে আমাদের সার্টিফিকেট গ্লোবালি ভ্যালিড, আমাদের আইএস সার্টিফিকেশন দ্বারা ক্যাপফিকেশন করা আছে এবং আমরা AAPCCA রিকগনিশন রয়েছে, যেটা থেকে আমাদের গোটা বিশ্বের যে কোনো জায়গাতে আমাদের সার্টিফিকেট ভ্যালিড থাকবে এবং আশা করছি সব জায়গাতেই আপনারা উপকৃত হবেন এই সার্টিফিকেট থেকে। ধন্যবাদ। আমার এই ইনস্টিটিউশন 2019 সাল থেকে যখন চালু হয়েছে, এর থেকে আজ অবধি বরাকবিলি তথা গোটা আসামে প্রায় মোস্ট প্রপারলি 2000-এর বেশি স্টুডেন্ট অলরেডি পাস আউট হয়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেছেন এবং এই বছর আমাদের স্টুডেন্ট রয়েছে প্রায় 70+। তো আমি আশা করছি এই বছর আমাদের এই নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আরো স্টুডেন্ট গ্রো হবে, এটাই আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ।